कास्ट करप्शन से कंगाली है, आज़ादी नहीं गुलामी है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ नहीं ਹੁੰਦੀ, बहुजन समाज पार्टी ऐदा ही प्रदर्शन करती रहूगी। 75 साल के बाद भी इस देश के अंदर जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। आज भी वो छुआछूत बरकरार है। जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने महाट तालाब के अंदर पानी पी के वो लड़ाई लड़ी थी, आज भी वो लड़ाई अभी तक भी हमें लड़नी पड़ रही है। शेड्यूल्ड कास्ट जाति से था, उसने कहा कि मेरा तो गड़ा ही पड़ दिया। अच्छा, कई लोग भारत देश से कहते भी जातिवाद है जो खत्म हो गया, की मैसेज देना चाहते हो लोगों को? बिल्कुल जातिवाद खत्म नहीं हुआ। मनुवादी सरकार जातिवाद नूं खत्म ही नहीं करना चाहती। अगर जातिवाद खत्म हो जाए इस देश में तो यहाँ ये देश सोने की चिड़िया दोबारा से बन सकता है। अच्छा, रक्षण पे तो बहुत सवालिया निशान खड़े करते हैं कुछ लोग, पर जातिवाद पे कोई गल करना नहीं चाहते, की कहना चाहूंगे? हम कहते हैं कि जातिवाद को खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण कोई भीख थोड़ी है। ये आरक्षण कोई हमने वैसे थोड़ा लिया है, ये तो एक भागीदारी है। अगर इसको भी आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हो तो पहले देश के अंदर जाति खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। स्कूल सिक्ख्या भलाई दा इक मंदिर हुंदा, जे उत्थे भी ये वितकरे होणगे तो फिर सर मैं तां ये पुछना चाहुंदी हां कि सब नूं कि ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਤੀਵਾਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ जी, जट तो लैके सब दी एक जमात, फिर कित्थे है सर वो? कि जो इंद्र मेघवाल दे नाल होया वो किसी होर व्यक्ति दे नाल ना होवे। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस दी ने मलम लाउण दी बजाए जख्म होर चेड़े ने। उन्हां दे चाचे दे वड्डे पੱਧਰ ते सट्टां लगियां ने, उन्हां दी माता जी दे सट्टां लगियां ने, उन्हां दे बाप दे सट्टां लगियां ने। जे सरकार ने मलम नहीं लाउणी सी, कम से कम उन्हां नूं होर जख्म तां नहीं देने सी। पुत की लाश के उत्ते बरलाप करदियां ते उन्हां ते बड़े शांतिपूर्व माहौल नाल बैठे सी लाठीचार्ज कीता। कि 122 साल पहला बाबा साहब अंबेडकर भी पानी के मटके तो पानी लै रहे सी, उस वक्त भी छुआछूत की। अड घड़ा रखा होया सी उस जातिवादी हंकारी पुरुष ने। अज भी उस घड़े चो जो बालक पानी पीण लग्या 9 साल का, तीजी जमात विच पढ़दा सी, तो उन्होंने इन्नी बुरी तरह कुटिया पहले। अच्छा, जे कई लोग तो कहते भी जातिवाद जो खत्म हो गया, जातिवाद देश चो, की कहना चाहोगे? उस लोगों को की मैसेज देना चाहते हो? कोई जातिवाद नहीं खत्म होया देश चो। आप अपना मनेरकोटला इत्थे एक मजहबी सिख नूं पहला उहदी दाढ़ी पुट्टी गई, फिर उते पेशाब पाया गया, फिर उन्होंने पियाउण की कोशिश भी की, उन्हें नहीं पीता, उहदे उत्ते डोलिया गया। इंद्र मेघवाल के कातलों नूं फाहे लो, जसवीर सिंह गढ़ी भी आगे बढ़ो, जसवीर सिंह गढ़ी भी आगे बढ़ो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदल दो, राज बदल दो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हिंदुस्तान की कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद।
लगी थी प्यास मुझे, पिया था मैंने घड़े से पानी, जिसकी कीमत मुझे अपनी मौत से चुकानी पड़ी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा मनोज चरखीवाल से तुसीं देख रहे हो भारत की आवाज़। इस टाइम बठिंडा च मौजूद है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क विच मौजूद है, जिथे अज बहुजन समाज पार्टी वालों अज राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट जलौर विच एक घटना वापरदी है, उसनूं लैके अज बहुजन समाज पार्टी वालों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गलबात भी करांगे कुछ इन्हां दे आगुआं नाल, की कहना इस घटना बारे इन्हां दा। कास्ट करप्शन से कंगाली है, आज़ादी नहीं गुलामी है। ਜਦੋਂ तक इंदर मेघवाल के कातलों ਨੂੰ फांसी की सज़ा नहीं होंगी, बहुजन समाज पार्टी ऐदा ही प्रदर्शन करती रहूगी। सुरेंद्र कुमार नलवा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी बठिंडा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ डिस्ट्रिक्ट जलौर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 75 साल हो गए देश की आज़ादी में। कांग्रेस की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार बदलती रहती है। किसी भी सरकार ने अभी तक इतना स्टेप नहीं लिया कि 75 साल के बाद भी इस देश के अंदर जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। आज भी वो छुआछूत बरकरार है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने महार तालाब के अंदर पानी पी के वो लड़ाई लड़ी थी, आज भी वो लड़ाई अभी तक भी हमें लड़नी पड़ रही है, जो कि वो लड़ाई तो उसी टाइम खत्म हो जानी थी। बाबा साहब ने वो लड़ाई लड़के ने संविधान बनाया और संविधान के अंदर हमें फंडामेंटल राइट दे दिए, मगर ये मनुवादी सरकारां उस संविधान को मान ही नहीं रही, उसको लागू ही नहीं कर रही। अगर लागू किया होता तो आज देश, मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर नंबर 1 पे हमारा इंडिया होता, क्योंकि अभी तक तो जातिवाद नहीं उलझे हुए। ये लोग तो अभी इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੜਾ ਹੀ नहीं हैगा ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? गड़ा हैगा, गड़ा अगर गड़ा ना होता तो फिर उसकी पिटाई कैसे होती? गड़ा था, इसीलिए उस बच्चे को क्या पता जाति क्या है, और उस गड़े को हाथ लगाना है कि ना लगाना। वो तो बेचारा प्यासा था, उसने पानी पीने की कोशिश की, जब पानी पी लिया तो उसने टीचर को, जो वहाँ का प्रबंधक था, उसे पता लग गया कि इस बच्चे ने, जो कि वो शेड्यूल्ड कास्ट जाति से था, उसने कहा कि मेरा तो गड़ा ही पट दिया। अच्छा, कई लोग भारत देश से कहते भी जातिवाद है ਜਿਹੜਾ खत्म हो गया, की मैसेज देना चाहते हो लोगों को? बिल्कुल जातिवाद खत्म नहीं हुआ। मनुवादी सरकारां जातिवाद को खत्म ही नहीं करना चाहती। अगर जातिवाद खत्म हो जाए इस देश में तो यहाँ ये देश सोने की चिड़िया दोबारा से बन सकता है। अच्छा, आरक्षण पे तो बहुत सवालिया निशान खड़े करते हैं कुछ लोग, पर जातिवाद पे कोई गल करना नहीं चाहते, की कहना चाहोगे? हम कहते हैं कि जातिवाद को खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण को खत्म करने की तो ये आरक्षण कोई भीख थोड़ी है, ये आरक्षण कोई हमने वैसे थोड़ा लिया है, ये तो एक भागीदारी है। अगर इसको भी आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हो तो पहले देश के अंदर जाति खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। मैसेज देना चाहूँगी कि स्कूल सिक्ख्या भलाई का एक मंदिर होंगे, जे उत्थे भी ये वितकरे होणगे तो फिर सर मैं तो ये पूछना चाहनी है कि सब नूं कि जेड़े कहंदे आ जातिवाद टुट गया जी, जट तो लैके सब दी एक जमात, फिर कित्थे है सर वो बंदे जेड़े ये गल्लां करदे? मैनूं नहीं पूछना चाहनी कि कित्थे हो, मेरी गल दा जवाब देना। हाँ जी, अज बहुजन समाज पार्टी वालों अज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, की कहना चाहोगे? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਛੇੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 122 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਡ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਟ ਗਈ, ਗਲੇ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਨੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਦਰਦ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ।
ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਆਪਣਾ ਮਨੇਰਕੋਟਲਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ 150 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੱਲੀਆਂ ਚੁਗਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਮੂਰਾ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਭੀ ਤੋਂ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਘੜੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਘੜਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਇਹ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ 129 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 60 MP ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ 34 MLA, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, 34 MLA ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। 11ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। 60 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰਕੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਅਣਖ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਆ ਅਣਭੋਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਆ ਅਣਭੋਲ ਆ, ਅਣਜਾਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੂਣ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਟਾ ਕੋਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ MLA ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਿਆ ਜਰਨਲ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਚਰਖੀਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ।